السلام علیکم. ایک اور سیاسی بیٹھک کے ساتھ میں علی راج شگری، عدیل راجہ صاحب، کرامت مغل صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک تھوڑا گیپ آ گیا تھا ویسے ہماری اس میں، ہم آفس کے کام میں بزی تھے، ہم کافی زیادہ بزی ہو گئے تھے، یہ نہیں لیکن بڑے پرزور لوگوں کی فرمائش پہ، کیونکہ آپ سب بہت پسند کرتے ہیں اینڈ ہم اس میں گیپ دینا نہیں چاہتے. صحیح. تو بہت سی ایسی خبریں ہیں جن پر تبصرہ لیتے ہیں اور ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے اینگلز مختلف دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت نے خود پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. کل والے معاملے کو بڑا پیار سے سنبھالا جا سکتا تھا اگر وہ 24 گھنٹے بھی وہاں پہ عمران خان کی تینوں بینٹیں بیٹھی رہتی. حکومت کا کیا جا رہا تھا؟ پاور کا استعمال کیوں کیا گیا؟ اور اس کو وہ جو ایک الزام لگایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی تو چاہتی یہ تھی کہ ان کے پاس تصویریں آئیں، ویژولز آئیں، وہ مظلوم لگے، اور پوری انٹرنیشنل میڈیا پر وہ تصویریں چل گئی، ویژول چل گئے، مظلوم ثابت ہو گئے. کس کا زیادہ قصور ہے؟ یہ وہ واحد حکومت ہے کہ جو ایک طرف کہتی ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ ایک ناکہ عبور نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر پرچے بھی کاٹ اور دیے، اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ بنا دیا جاتا ہے کہ جی یہ پیٹرول بم لے کر آ گئے، یہ کانچ کی بوتلوں سے حملہ آور ہو گئے. جبکہ ہم نے کل کیا دیکھا، سارے رپورٹرز، اور جو کہ آپ ایک تاثر ہے نا کہ جی رپورٹر فلانا سائٹ پر ٹلٹ ہے، یہ اس سائٹ پہ ٹلٹ ہے، سارے میں کہتی ہوں نیوٹرل ہمارے رپورٹرز وہاں پر موجود تھے جو سب کوریج کر رہے تھے. اور رات بھر کوریج کیا ہو رہی تھی دکھایا جاتا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اور آپ وہ بیٹھے رہتے، وہ ایک سرٹن ٹائم پہ وہ شاید چلے بھی جاتے. بھائی ملاقات تو آپ نے کروانے دینی تھی نہیں عدالت کے احکامات کے باوجود، لیکن آپ نے ڈیلیبریٹلی جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا آپ کہتے ہیں کہ جی یہ لابنگ فرمز ہائر کر کے، یا یہ یو این کی اسپیشل ریپورٹر کو، آج وہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے یو این کی اسپیشل نمائندہ کو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ بیان دینا ہے، یہ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں. آپ میرے خیال سے اس قسم کے اقدامات کر کے آپ نے، اور یہ ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کی جو دن ہے نا اب آپ نے مقرر کر دیے، کیونکہ آپ ہر ہفتے اب لوگ جو ہے وہ منتظر نظر آتے ہیں کہ جی جتنا ایوری ویک جو ہے وہ اب اٹھ کے صرف کے پی سے لوگ نہیں آ رہے، اب وہ لاہور سے اٹھ کے آپ نے کل دیکھا وہ کمبل شمبل بسترے لے کر سب لے کر آ گئے تھے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مومنٹم جو ہے اب اڈیالہ جیل کے باہر سے پی ٹی آئی کا بن رہا ہے، یا یہ جو جلسے سہیل افریدی صاحب نے اب شروع کیے ہیں کہ وہ مومنٹم بنا رہے ہیں؟ نا مومنٹم اڈیالہ جیل کے باہر سے بن رہا ہے، وہ بڑا ایویڈنٹ بھی ہو گیا. آج انصار عباسی صاحب محترم آدمی ہیں جو 3 سال سے ایک ہی سٹوری کری جا رہے ہیں، ایک ہی سٹوری لسی بنائی جا رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ جی مذاکرات شروع ہونے لگے. تو جب پی ٹی آئی کا مومنٹم بننا شروع ہو، طاقتوں کو لگے، حکومت کو لگے، تو انصار عباسی صاحب کی سٹوری آ سکتی ہے. شکر ہے پی ٹی آئی کے اندر سے نہیں آئی تھی کہ مذاکرات شروع ہونے والے، تو وہ نظر آ رہے تھے کہ اسٹوپڈ حرکت ہے. 70 سال کی وہ خواتین ہیں، ان پہ آپ یہ کلیئر ہونا چاہیے، سارے لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ واٹر کینن وہ واٹر پسٹل والی فائٹ نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں. واٹر کینن از اے لیس لیتھل ہتھیار. یہ ہتھیار ہے، یہ آپ کی جان لے سکتا ہے، جان لیوا ہتھیار ہے. توڑ دیتا ہے جی بالکل، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، پسلیاں ٹوٹ سکتی ہیں، گردن ٹوٹ سکتی ہے، اتنا پریشر اس کا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بالکل تحریک انصاف والے جو کہتے ہیں زہریلا پانی، اس میں کوئی کیمیکل ملایا جاتا ہے، دنیا ساری ملاتی ہے. یہ نون ایک ڈسپرس کرنے کی کراؤڈ کو ٹیکنیک ہے. آنسو گیس کے شیل اس میں ڈال دیتے ہیں وہ، جس سے پانی خارج شروع ہوتی ہے، بندے بھاگتے ہیں وہاں سے. بٹ اٹ از اسٹل اے ویری لیتھل ہتھیار. یہ جب لگتا ہے بڑے زور کا لگتا ہے. آپ 70 سال کی بیویاں بیٹھی ہیں سڑک پہ، وہ اچھا وہ بیٹھی بھی کتنی دیر، یہ آتے کب ہے؟ یہ ہمارے شیر جوان آتے ہیں رات کو 2 بجے. جی 46 پہ کل پچھلی بار 229 پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، جب عدیل راجہ تھک کے سو چکا ہوتا ہے تو یہ آ جاتے ہیں، جب سارے بیچارے. اور جب میں ویڈیو ریکارڈ کر کے پوسٹ کرنا رہ جاتا ہے تو یہ کر چکا، سٹوری بدل جاتی ہے. تو یہ اس ٹائم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. پرابلم اب ان کے لیے ہو رہی ہے، جو کچھ پریشانی ہے، مجھے کچھ اطلاعات ہے، کچھ پریشانی ہے. پچھلے ہفتے تھا کہ خوش ہو رہے تھے ایسے، ہاں 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 پہلا ناکہ نہیں عبور کر سکتے. اب جب سارے انٹرنیشنل میڈیا لگا ہوا ہے، اب اگلا ہفتہ یہ پورا یہ بتاتے رہیں گے کہ تحریک انصاف نے پیسے لگا دیے ہیں، $5 لاکھ لگ گئے ہیں، 6 لاکھ روپیہ لگ گیا، 7 لاکھ روپیہ لگ گیا. 100 روپے کا ٹویٹ ہو گیا. مطلب اتنے جائل ہے خدا کی قسم. اور اگر ان کے پاس اتنا پیسہ، میں تو کہتی ہوں اتنی امیر کبیر ہماری حکومت ہے، ایلیٹ کی بری ہوئی، یہ کیوں نہیں چلا دیتے کوئی اس قسم کا؟ مطلب اگر 12 سکھوں کے سر پہ، وہ میں نے اس دن ایک ویڈیو کی تھی جس میں عظمہ بخاری صاحبہ کا جو چینل ہے گورنمنٹ آف پاکستان، اس پہ 256 ویڈیوز ہیں اور اس پہ 8 لاکھ ٹوٹل ویوز ہیں، 18,000 لوگوں نے سبسکرائب کیا. یہ تو بیانی ہے. 8 لاکھ لوگوں نے 7,09,099 خریدے ہوں گے. لیکن اب کچھ ایسے ویژن کی بات کی جا رہی ہے، وہ آج ہم بات کریں گے. بڑا اچھا وہ سورج نکلنے کے جی مریم نواز کو، تو وہ پریشانی بڑھ رہی ہے. میرا ذاتی خیال ہے پریشانی بڑھی. آج آپ دیکھیں گے کسی ٹی وی چینل پہ آپ کو ڈسکشن نظر نہیں آئے گی
کہ یلدا حکیم نے کیا کیا. اس کا مشرف زیدی جو انہوں نے ایک وہ گینڈا بھیجا تھا, اس کا جو چٹنی اس نے بنائی ہے, پی ایس مورگن کی ایک ٹویٹ آئی ہے جی ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھ لیجیے دنیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. مشرف زیدی صاحب وہاں پر بیٹھ کے کیا بکواسیات بیچ رہے ہیں. مشرف زیدی صاحب بڑے ٹریگرڈ ہیں انڈین اگریشن کے بعد سے, ان کے ویوز چینج ہو گئے. مطلب یہ اسی طرح منہ پہ چماٹا لگ گیا نا, جیسے وہ اسحاق ڈار صاحب گئے تھے ہارٹ ٹاک میں, جیسے خواجہ آصف صاحب گئے تھے مہدی حسن. نہیں مطلب ایک بندے کی اسٹوپڈیٹی کا آپ اندازہ لگاؤ. یہ مشرف زیدی صاحب, مجھے اس پہ ذرا 2 منٹ آپ بول دیجیے. یہ پاکستان کے بہت بڑے دانشور ہیں اپنی طرف سے ٹھیک ہے, یہ انٹلیکچوئل ہیں, یہ فیمنسٹ بھی ہیں, یہ لبرل بھی ہیں. اللہ کے حکم سے ہم ہمیشہ, میں تو میری تو ٹویٹیں پڑی ہوئی ہے نا, یہ خونی لبرل گروہ جو ہے نا, ان کی موت ادھر ہی واقع ہونی تھی. ننگے ہوئے ہیں. مشرف زیدی صاحب کی بونگیاں اس کی سنو کہ انڈیا نے جب ٹویٹ کیا تو میرے خیالات بدل گئے. تو 2019 میں تو عمران خان کے خلاف جمپیں مارا تھا, اس ٹائم تیرے خلاف کیوں نہیں بدلے؟ وہ بالا کوٹ پہ بم مار کے گئے تھے, اس ٹائم نہیں تجھے پتا چلا, یا اس ٹائم تو نے نیپی ڈبل پہنی ہوئی تھی. 860 دن اس کو ہوئے ہیں جیل میں عمران خان کو. یہ کہہ رہے ہیں 870 وزٹ ہو چکے ہیں. یہ سمجھ نہیں ہے ویسے کیا ساری انہوں نے جیل کے ٹرائلز کو بھی میرے خوابوں خیالوں میں وہ آئے. کون تھا؟ اسحاق ڈار صاحب کاؤنٹنگ کر رہے تھے. کوئی ایک 79 ایئر اولڈ کے لیے تو پہلے پرویز رشید صاحب تھے, بعد میں خریدا. اب آج کل وہ ہے, اب وہ کہہ رہا ہے جی, خواجہ آصف کو کہہ رہا ہے کہ جی وہ mid 70s کا ہے, تو اس لیے وہ اے آئی ویڈیو سے دھوکہ کھا گیا. پنجابی میں کہتے ہیں نا 17 بترا بابا, وہ جرا کر کے پھرتا رہتا, کچھ سمجھ نہیں. مطلب اندازہ کرو پرفارمنس کا. اور یہ اتنی بری پرفارمنس تھی, میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں, کسی شو میں آپ کو نہیں ڈسکس ہوتی ہوئی نظر آئے گی پاکستان میں. آج پاکستان اس کو اگنور کرے گا. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے پول ڈالیں کہ شہباز شریف صاحب کو انٹرویو دینا چاہیے. ہاں وہ ان کو بھائی وہ آگے آنا چاہیے. مشرف زیدی صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ کو شہباز شریف سے انٹرویو کروا وہ کہتی ہے عمران خان ہو گیا. شہباز شریف نے لوکل میڈیا کو کون سا انٹرویو دیا آج تک؟ نہیں دیتے. وہ شہباز شریف صاحب گالیاں نکال رہے ہوں گے, مشرف زیدی کو فون کیا ہوگا, چلو میں نے کس مسئلے پا دیا. ٹھیک ہے, پہلے وہ خواجہ آصف کا آپ کو پتا ہے, آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں. خواجہ آصف صاحب کا مہدی حسن والا انٹرویو فیاسکو ہوا, بلنڈر ہوا. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کا ایک انٹرویو طے ہوا بی بی سی کے ساتھ. تو وہ انٹرویو کینسل کیا خواجہ آصف نے, اور ان کے جو صاحب ہیں انہوں نے فون کیا بی بی سی کو, انہوں نے کہا تسی بھی مہدی حسن والے سوال تو نہیں پوچھو گے؟ انہوں نے کہا نہیں سر, ہم تو بڑی عزت سے آپ سے سوال پوچھیں گے, تو یہ پوچھیں گے. انہوں نے کہا نہیں رہنے دو, تسی وہی کرو گے میرے نام. یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں, آپ چیک کر سکتے ہیں بی بی سی میں, آپ کو کوئی جاننے والا ہے تو. ڈیفنس منسٹر تو وہ ڈیفینسو ہو گئے نا. ڈیفینس منسٹر کا کیا, وہ اپنی منسٹری میں گیا کب آخری بار؟ صحیح. دوسرا سہیل افریدی صاحب آتے تھے تو وہ بھی ایک مومنٹم بنتا تھا, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی. علیمہ خان صاحبہ کو فیملی اورینٹڈ وہ رکھا جاتا تھا ایونٹ. لیکن سہیل افریدی صاحب اب کل نہیں آ رہے, وہ کل سیدھا لاہور جا رہے ہیں. کیا فرق پڑے گا کوئی مومنٹم میں, یا پھر لوگ ایسے ہی اس کو نارمل لیں گے کہ وہ لاہور جا رہے ہیں, وکلا سے خطاب کریں گے, اللہ اللہ خیر سلام, یا کچھ وہ جو کہا جا رہا ہے سرکار کچھ بدلے نظر آ رہے ہیں؟ سرکار کچھ بدلے نظر آ رہے ہیں میرے خیال سے. اور پھر سرکار نے جو کوارٹ جلسے میں جس قسم کا ایک جارحانہ ان کی ایک جو بیان بار بار حکومت خود کوٹ کری ہے کہ جی حکومت بھی ڈر گئی ہے, آزادی ہے موت کی وہ بات کر رہے ہیں, تو حکومت جو ہے وہ بالکل پینک کر رہی ہے, وہ بار بار اس بات کو جو ہے دہرا رہی ہے. تو دیٹ ایکچولی شوز کے ذرا نروسنس جو ہے وہ حکومت کی نظر آ رہی ہے. ہمیں بتایا گیا, سلمان راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کی بہت اہم کچھ میٹنگز ہیں سہیل آفریدی صاحب کی. یہ آپ کو پتا ہے 3 ہفتے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ وہ ایک جائیں گے لاہور, وکلا سے خطاب کریں گے. 3 ہفتے بعد اب وہ جا رہے ہیں. اب وہ کیا خطاب کرنے میں رہ کیا گیا ہے, کیونکہ باہر الیکشن سارے کچھ ہو کے جو کچھ کیا جانا تھا سب کچھ ہو چکا ہے. تو اب کیا یہ خطاب سے یا اس قسم کی یار, یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بھائی آج وہ ایک نا بابے ہمارے صحافی عمران خان کا تو موریشیت نہیں ہونی چاہیے, وہ ان کے بچوں نے, بائی دا وے ان کے بچوں کی ایک اور یہ اے آئی والی ویڈیو بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے, جس میں اچانک ہی قاسم کا آسٹریلیا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. وہ یلدا حکیم نے بھی ٹویٹ کر دی ہے, ایک کے بعد دوسری بھی آ گئی ہے جس میں کہہ رہے ہیں پاکستان جائیں گے. اور یلدا حکیم کی اپنی بھی, ہاں یلدا حکیم خود بھی وہ اے آئی ہوئی پھر رہی ہے, وہ آ کے کاؤنٹر کر رہی ہے. بلکہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ڈیپ فیکس شیئر کر رہے ہیں, جو آپ کا ایک مخالف ملک جو ہے وہ دشمن ملک بیانیاں یہ بناتا ہے کہ جی آپ کے یہ بڑے خوش ہیں. یہ اور آپ یہ کر رہے ہیں صاحب, یہ ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہ ڈیفیڈ کی ایڈ لے کے کھا گئے پہلے. میں آپ کو پوری ہسٹری بتاتا ہوں, آپ بھی ذرا ضرور سنیں. ان کے ایک کزن ہوتے تھے, وہ میڈیا میں ہوا کرتے تھے, گٹار اسٹار بھی بجاتے تھے ٹھیک ہے. تو ان کی پی آر کیا کرتے تھے کہ مشرف بڑا زبردست آدمی, اس کو لیا کرو. پھر یہ الف اعلان شروع کر دیا ڈیفیڈ کی, انہوں نے رج کے ایڈ کھائی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ فورن آفس کے ترجمان بن گئے, جس ٹائم پہ فورن منسٹر کے ترجمان بن گئے جب ہنا ربانی خر صاحبہ پیپلز پارٹی کے دور میں جب وہ فورن منسٹر بنی. یہ ان کا بستہ اٹھا کے پھرا کرتے تھے. ان کو باقاعدہ سوالات بھیجے گئے کہ بھائی جان آپ مختلف اوقات پہ ہنا ربانی خر کا مہنگا برکن کا بیگ اٹھائے دیکھے پائے گئے ہیں. اور یہ مجھے یہ بھی پتا سوال کس نے بھیجے تھے. ہنا ربانی خر صاحب کی
मिल डिफॉल्टर हुई थी। साहिबा साहब ने भेजे थे सवाल, मैं आपको बता देता हूँ कि साहब ने भेजे थे। और हिना रबानी खान साहिबा की मिल डिफॉल्ट हुई थी, ये आके मीडिया पे डिफेंड करते थे। उसके बाद जब इमरान खान साहब जा रहे थे रशिया के टूर पे, तो मुशर्रफ जहरी साहब जो हैं, इनके जज्बात काबू नहीं आ रहे थे, ये रो रहे थे बच्चों की तरह कि मैं भी जाना है। तो इसका नाम डाल दिया गया फवाद चौधरी साहब से। आप कंफर्म कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर शायद उस टाइम वही थे। तो इनसे पासपोर्ट मांगा था, इन्होंने कैनेडियन पासपोर्ट अपना पेश किया, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं, तो कैनेडियन पासपोर्ट पेश किया गया। इन्होंने इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री वाले भी इतने समझदार सी, इतना प्रेशर भेज रशियन ने क्या, भाई इसको को अपने मुल्क की मिनिस्टर है, आप क्यों कैनेडियन नेशनल हमारे मुल्क में भेज रहे, हमारे वैसे ताल्लुकात उनके साथ ठीक नहीं है। ये हमारा वो प्रोग्रेसिव भाई था जो कल बैठ के एक कैनेडियन शहरी बता रहा है कि पाकिस्तान का एक सुपरस्टार, पाकिस्तान का साबिक कप्तान, शौकत खानम बनाने वाला, नमल यूनिवर्सिटी बनाने वाला, पीटीआई बनाने वाला साबिक वजीर आजम, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। और ये बंदा, इसको 12 वोट ना मिले, इसकी बीवी इसको वोट ना दे, मैं आपको ये बता दूं, इसको एक भी ना मिले, इसको इसकी बेगम इतना बुरा सलूक इसके साथ करती है, इसने साफियों के घर में दावत रखी थी, मैं आपको बताना नहीं चाहता, तो यहाँ तक रोक लें आप, ठीक है। मतलब आप बेशर्मी की इंतहा देखें कि एक मेरे से भी ज्यादा काला आदमी वो टीवी में बैठ के कह रहा है कि जनाब ये सिक्योरिटी थ्रेट है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि यू ब्लडी अपॉर्चुनिस्ट, आप रेंट सीकर, इस जैसे रेंट सीकर सुन लीजिए, इस जैसे रेंट सीकर्स आते हैं, ये आके बैठ के एक बंदा जो 4 करोड़ से ज्यादा वोट लेता है उसको कह रहा है सिक्योरिटी। हमारे लोग समझते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं, नहीं आज लेकिन सोशल मीडिया पे जो उनके साथ हो रही है ना, वही सबसे ज्यादा वायरल वही है। अब बताएं, जो आपने आज सूरज देखा, कितना खुशकिस्मत हमने आपको समझ नहीं, अब किसका विजन है ये बिल्कुल आज जिस तरह में बताया गया था, मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुल्क में की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसका क्या फोकस है, क्या मकसद है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, मतलब आप बजाय इसके कि बताएं कि टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी हमें ये बताया जा रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके पीछे भी एक खातून का विजन है। मेरा तो ख्याल से वहां पे भी नजर आता है वो जो एक नहीं खबर कल से गर्दिश कर रही है कि बड़ा कुछ और पंजाब में जो है वो होने जा रहा है। तो ये पैनिक मेरे ख्याल से एक जरूर है जिसमें आके इस किस्म की और बड़े डिटाई के साथ ये की जाती है। मतलब मेरे लिए ये मुझे समझ नहीं आती कि लोग जो है वो इस किस्म की बातें नहीं लेते, वो तो सबके करते कैसे हैं भाई। अच्छा, आपको इसमें भी आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मरियम नवाज के चंद है फोकल पर्सनल जी, ठीक है, इनके ना बड़े बड़े फोकल पर्सनल है। एक इनके फोकल पर्सनल है, उनकी इतनी सी दाढ़ी है यहाँ पर, ठीक है, जब नहीं को सेव करा इतनी सी छोड़ देना वो, तो इस तरह के 3-4 लोग हैं, वो पैसे बचते, पैसों पे आए। इन लोगों ने इन्फ्लुएंसरों को इतना पैसा दिया है, वेले वेले इन्फ्लुएंसरों को, कि वो बेचारे डीजल सुन के ऐसे ऐसे करके कहते हैं बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ी एक्टर्स को पैसे लगाए। उन्होंने कहा जी मैं लाहौर जाता हूँ तो अफवाह बिल्कुल, ये बाद में दमे के इलाज उनको सारों को कराने पड़े, बाद में उनको इंजेक्शन लगे, सबको बाद में ही लगे। अच्छा मैडम इतनी ही खुद पसंद है जितने जनरल मुशर्रफ साहब थे खुद पसंद। अच्छा। वो जनरल मुशर्रफ साहब को भी लोग यही बताते थे, तो वो जनरल साहब 12 मई जब हुआ, जनरल साहब मसला कोई नहीं है, 4 लोग हैं वहां पर, मसला कोई नहीं होगा, तो 50 बंदा मर गया, जनरल साहब होते कुछ सुन दिखा दे रहे सालों। मैडम भी इसी तरह, मैडम कहती हैं भाईजान मैं आग लगा के राख बना दूंगी, उस राख के ऊपर आई विल रूल द एशेज, आई विल नॉट गो। मैडम की आपको मैडम का कंट्रोल नहीं पता भाईजान। किसी न्यूज चैनल के मालिक की जुर्रत नहीं है कि मैडम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आए और वो चलाए ना। और यही खबर कल मोहम्मद मालिक साहब ने दी है, उन्होंने नाम नहीं लिया डर के मारे, नहीं उन्होंने बता तो दिया ना, एक ही फीमेल सीएम, हाँ फीमेल सीएम जो है उनका आसान नहीं आगे का इनका टाइम, उनका हर फंक्शन जो है उस पर आपको पता ना, ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, जिप शॉट्स होंगे, क्रेनें लगेंगी, ड्रोन आएंगे, एसएमडी पीछे मेरे लगेगी, इतना गैप होगा मेरा और अवाम का, स्क्रीन पे बड़ा शॉट होगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा, मैं अकेली होंगी, ठीक है। ये तकरीबन 4-5 करोड़ रुपया मिनिमम एक फंक्शन का ये खर्चा हो रहा है जो हुकूमत पंजाब कर रही है। और ये खर्चे कहाँ से निकल रहे हैं? ये खर्चे लैया के अस्पताल के फंड से निकलते हैं, ये काला शाह काकू के पुल से निकलते हैं, ये वहाँ की सड़क से निकलते हैं, ये काम हो रहे हैं सारे, ये इस तरह नहीं हो रहे। मुझे आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट वैसे कि ये सब कुछ ये कर रहे हैं, इतनी मेहनत अगर ये सब कुछ लगा रहे हैं इसमें, पूरा बयानिया जो है, पूरी मुल्क की सियासत जो है वो मौजूदा मतलब फेडरल गवर्नमेंट, इवन अगर अडियाला इनके हुकूमत के क्योंकि अंडर फॉल करता है, इस किस्म के आप एक्शंस करके फॉल कर जाती है, इनके अंडर फॉल नहीं करती। लेकिन वही ना कि आप इनकी जरूरत नहीं है खुद से जा सके। डेवलपमेंट के तरक्याती इतने काम आप कर रहे हैं, हर चीज के पीछे आपका विजन है, बहुत कुछ तरक्की पंजाब कर रहा है। सो यार पंजाब वाला चीज जो है वो तो सर्विस करना, वो हाईलाइट होने चाहिए। हाईलाइट हो रहा है अडियाला जी, हाईलाइट हो रहे हैं तमाम तर जो सलूक किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया आपका वो नहीं दिखा रहा, जो आप
IT सिटी और इस तरह के आप IT वो पुराने पार्क प्रोजेक्ट है ना, नाम चेंज हो रहे हैं ये maximum जितने प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे थे वो अब जो मोहम्मद मालिक साहब ने स्टोरी की है उसके अंदर पीपल्स पार्टी के लिए भी मैसेज था, नून लीग के लिए भी मैसेज था। क्या इस्टेब्लिशमेंट और इन पार्टियों के अलावा जिन्होंने सारी खिदमत गुजारी की है, जब कहा दिन है दिन, जब कहा रात है रात, इनने सब कुछ कर दिया ना, जितनी तरमीम चाहते थे, जितनी कवानीन साजी चाहते थे, सब हो गया। अब ये थ्रेड जो किया गया है मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर दिया है, सियासतदानों से काम नहीं हुआ जो उनके हिस्से का। सर जी वो काफी सारी मूवीज आती है ना जिसमें आप देखते हैं कि यू मेक अ डील विद द डेविल, ठीक है, गोस्ट राइडर मूवी है, उसमें गोस्ट राइडर जी लिखता है कि जी मेरी रूह तेरी है, बस जा जो तू कहेगा मैं करूंगा। वो भी उसको कहता है जा इसे तू इस शहर का हुक्मरान है। सही। तो ये डेविल के साथ डील इन्होंने साइन की हुई है। डेविल बस तो नहीं करता ना, खुश तो नहीं होता ना वो, इसीलिए तो वो खबर आई थी ना कि बिलावल कहते हैं मेरी कमर दोरी होगी फरमाइशें पूरी कर करके। और बल्कि उल्टा ही है ना, एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ ये है, तो स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। प्रॉब्लम है कि आपको इन लोगों को अवामी नफरत का कोई अंदाजा है? जब से निकलेंगे तो अंदाजा होगा। 60 to 70% लोग कितनी शदीद नफरत है उसका आपको अंदाजा है? कितने लोग तंग हैं फाइनेंशियली आपके स्टेप्स पे उसका अंदाजा है? आपके गरीब के देने के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। अमीरों को, चीनी वालों को सब्सिडियां देने के लिए ये अपनी कमीजें उतार के उसमें पैसे भर के ला के तकिए भर के उनको पकड़ा दे कि सर ये पैसे ले लें। सही, ठीक है, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है। जो बेसिक फैक्ट वो रहेगा कि ये गैर नुमाइंदा हुकूमत उस पर भी जरा रोशनी डाले ना आप दोनों। आज ऐसा इकबाल साहब जो है 40 साल वो मेरा वो मतलब वाहिद आदमी है रिटाई के साथ, खुदा की कसम इतना टीठ दानिश्वर मैंने जिंदगी में कभी सीधा दानिश्वरी कह दिया। वो ये दानिश्वरी क्लेम है ना, खुद साख्ता, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड दानिश्वर है। मतलब उसकी बातों सुनो कर ढिठाई के साथ हम उधर ही खड़े हैं। वो भाई 40 साल हो गए, 40 साल से नवाज शरीफ साहब को चार्जशीट कर दिया। सुनो 40 साल में और ये साहब थे जो बार बार विजन बताते थे हमें 2030 तक। जब विजन नहीं बताता, चश्मे के साथ विजन बनाते हैं। जब विजन बताता है हुकूमत चली जाती है। जब विजन बताता है हुकूमत चली जाती है। मैं ऐसे इकबाल साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। पहले मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे इकबाल साहब लेक्चरर थे एक यूनिवर्सिटी में। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो शर्म का हुआ तो मियां आमिर साहब की वो यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने निकाल दिया इनको। जी, ये दुखी हो गए। फिर जब ये काली पट्टी बांध के वजीर बनने से अगले दिन ये प्रोफेसर एहसन इकबाल बन गए। जी, PhD के बगैर ये वाहिद बंदा प्रोफेसर बन गया। अभी भी इनका ऑफिशियल जब चलेगा ना तो प्रोफेसर लिखा होगा उसके ऊपर। एकदम मुझे मैंने भी बच्चों में एक दफा KG के स्कूल को पढ़ाया था, मैं क्यों नहीं प्रोफेसर लिखता अपने नाम के साथ। ये इतने मतलब इसकी हरकतें चेक करो तो पता है कि छोटे होने के दिमाग नारोवाल से एहसन इकबाल को निकाल दिया, मिनिस्टर बना दिया, लेकिन उसका शौक बचपन से ये था मैंने प्रोफेसर बनना। ठीक है, आपने PhD 40-50 साल से यही सारे हैं, तो फिर डिलीवर किसने करना था? इन्होंने डिलीवर नहीं में 3 साल के लिए इमरान खान था सिर्फ, बाकी 37 साल तुसी लगे रहे हो। ओदे बाद कह रहे हम डिटाई से उधर ही खड़े। भाई तू डिटाई से उधर ही बूट मालिश करने खड़ा हो। फिर गुस्सा इस बात क्या है कि मियां साहब की सियासत में आने से पहले और सियासत में आने के बाद का पूरा जो एक बयानिया, गलत बयानिया बनाया जा रहा है नौजवानों को। मुझे नहीं आता, तारक साहब कहते हैं जी नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, उनको बताया जा रहा है। आपकी सुई जो है वो 90 की दहाई से बाहर नहीं निकलती। आपके जो वहां पे आप चाहते हैं कि लोग भी जो है वो स्टक हो जाए। 2025 में आज का नौजवान, जिसकी आपको पता है कि आज की डिजिटल एरा में आप बातें कर करके बता रहे हो हमें कि जी वो सोशल मीडिया बंद कर देंगे, एक्स ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैन लगा देंगे जिस भी किसके, और फिर वो आंखें बंद करने से बिजली थोड़ी गायब होती है। 100 रुपए देकर जो है वो पोस्ट करवाना, ये वो इस तरह करके। मतलब आज के दौर में मुझे अफसोस होता है। आखिर में बात कर लेते हैं कासिम और सलमान के इंटरव्यू के हवाले से। ऐलान हुआ जनवरी में आएंगे, ऐलान हुआ कि वो आएंगे, अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान कुछ हो जाता है तो वो सियासत में अमली कदम रखेंगे। इस पर भी आपके शो में राना सनाउल्लाह साहब धमकियां दे रहे थे। राना साहब ने कहा कि वो बिल्कुल आए पाकिस्तान, जहाँ तक उनको अपने वालिद से मुलाकात करनी है वैसे मैंने कहा फैसिलिटेट करेंगे, ताउन करेंगे। उनका बिल्कुल वो आ सकते हैं, एक पॉजिटिवली उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा लेकिन कोई अगर तहरीक का हिस्सा बने तो फिर तो कानूनी कार्रवाई। तो मैंने कहा तहरीक का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते वो भाई? अगर अपने वालिद की रिहाई के लिए यहाँ पर माजी में क्या कोई तहरीक नहीं चलाई गई थी? मतलब हमने बेगम कुलसूम नवाज से लेकर हर किसी को हमने, बिलावल साहब आज को क्या कर रहे हैं, अपनी वालदा की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं ना। आप क्यों नहीं कोई बेटा जो है वो आके, दोनों बेटे अपने बाप के लिए जो है तहरीक चला सकते हैं? नहीं, आगे उन्होंने कहा कि जी कोई भी आप देखिए, फिर उसका मवाजना किया जाता है या उसको लिंक किया जाता है सोहेल आफरीदी से, आपके उस आजादी या मौत वाले उस बयान से, क्योंकि फियर फैक्टर जो है वो इस किस्म के बयान आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ही देना पड़ रहा होता है PTI को। भाई प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब को चेंज करना पड़ेगा, जरा अपने मोटो के मरूसियत तो लेके आनी पड़ेगी।
अगर उनकी बहनें न होती तो जेल के बाहर कोई ऐसा आता है। देखिए अब आपको बड़ा क्लियर हो चुका है कि जो खूनी रिश्ते हैं काम वही आएंगे, बाकी सारी पार्टी वाले न सिर्फ पज जाएंगे। वो आई हाईली ठीक है। डाउटेड कि वैसे वो अपना ये बता बात रहा से हूं, मैं नीचे आपको बता रहा हूं, अलीमा खान के खिलाफ कैंपेन आपने सबसे ज्यादा चलती हुई देखी होगी। लोग अभी भी चल रही। तड़प तड़प के पार्टी के अंदर से भी तड़प तड़प के, एक वो छोटी सी 1.5 फुट की सेनेटर थी, उन्होंने भी छलांगे मार मार के अलीमा खान के खिलाफ खबरें लगवाई। लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ, कौन खड़ा हुआ है भाईजान -1 टेम्परेचर में? अलीमा खान, ठीक है, 3 बहनें आके वो बेचारी बैठी हुई, वो सड़क पे बैठी रहती पूरा दिन। सड़क। मरियम नवाज एक दिन पैन गिर के आता, एसपी साहबा पैरों में चुक रही थी, ठीक है। मैडम मरियम को इन्होंने वो नैब में बुला लिया, वटे मार मार के नैब के शीशे बंद दिए थे और गाड़ी से ठीक है वट्टे भी पकड़े जी, गाड़ी से वट्टे भी पकड़े गए थे। बाद में कहते हो हमारे तो है ही नहीं। आप ये देखो खड़ा कौन हो रहा है, ठीक है। आप ये देखें डिटर्मिनेशन कितनी ज्यादा है कि वो खवातीन कितने कम से कम एज है उनकी 70 साल, कम से कम लगा लेना 70 साल की, तो 102 140 की 3 210 साल उन तीनों की मिला के उम्र बन जाती है। नौरीन खान मासूम कितनी वो मासूम कितनी मैं क्यों नहीं मिलने दे रहे, मुझे मिला दो, मैं तो भूल ही जाती हूँ सारी बातें। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कल उन्होंने अब वो अकील साहब जो हैं, वो जो फॉर्म 47 के वजीर हैं, ठीक है, वो यार वो शेव किससे करवाता है बंदा रोजाना? इतनी कस के दाढ़ी वैसे कैसे बनवा सकता है बंदा? मैनिक्योर पेडिक्योर, इतने लशके मशके। मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कसम से मेरी हमारी दाढ़ी देखे ऐसी कैसी हुई थी, ओए ऐसी दाढ़ी जैसी ड्राइंग। यार वो अच्छा खैर छोड़े, हम वकील साहब ने कहा कि हल्फनामा, हाँ हल्फनामा किस कानून के तहत है जी? हल्फनामे हल्फनामा अकील साहब मुझे हल्फनामा देंगे, जनवन जीते हैं वोट लेके। नहीं, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि एक प्रोटोकॉल डिसाइड हुआ था कि आप कोई सियासी बात नहीं करेंगे, ऑर्डर्स को मानते हैं हाई कोर्ट मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर, ये बात बोल रहे हैं। सुहेल सब लेके गए ना ऑर्डर्स 3 दफा, नहीं माने। 70 से ज्यादा ऑर्डर्स हो चुके हैं जेल के सामने बात नहीं करेंगे। वो क्या बहाना करते थे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाता है, ये ऐसा मसला हो जाता है, ये वैसा मसला हो जाता है, ये सारे एरिया में कर्फ्यू लगा देते हैं। इस मुल्क में आपको पता है कल क्या किया इन्होंने? कल इन्होंने रात को वो बेचारी बुढ़िया, वो बेचारी बीबियां, वो पाइये बैठे हुए थे, इन्होंने सारी दुकानें बंद करवाई। ये चाय लेने के लिए इन्होंने चाय वाली दुकान बंद करवाई, इन्होंने तंदूर बंद करवाए। फिर एक बीबी घर से 804 हर रोटी के ऊपर ठप्पे लगा के इतनी रोटियां पका के लेके आई। मसला क्या है? मसला ये है कि जब नवाज शरीफ साहब अपने प्लेटलेट्स खा रहे थे जेल में बैठ के, तो बाहर एक बंदा भी नहीं आता था, काला कुत्ता भी नहीं बाहर आके भूंगता था जेल के। नवाज शरीफ साहब खुद इस पे परेशान थे। ठीक है, अडियाला जो है ना वो अब एपिसेंटर बन गया है। तमाम उनकी सियासत आप इंटरेस्टिंग चीज देखें कि नवाज शरीफ से इन्होंने 4.5 लाख डॉक्टरों को टेस्ट कराया। वो जो अदनान था वो वाइट डॉक्टर है, नहीं पता था। नहीं वो वाइट डॉक्टर है जो अपने मरीज को किसी और डॉक्टर के पास लेके जाता है। मतलब वो इतना बड़ा डॉक्टर, उसके कानों से बाल निकल रहे हैं, वो डॉक्टर स्क्रूज, और वो ट्विटर पे शेर व शायरी करते थे, ऊपर अपना शेर लगाया। उसके काम देखो डॉक्टर अदनान की। वो पूरा कोट लखपत जेल पे पूरा दिन फिरता रहा। ये सिचुएशन मिस हैंडल भी कर रहे हैं, इनसे आउट ऑफ कंट्रोल भी हो चुकी है, इनके कंट्रोल में नहीं, इनके कंट्रोल में नहीं है। जो मूव कर रहे हैं बैकफायर कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं अग्रेसिवली जब टेकअप कर रहे हैं आप, तो ये चीज जो है ना इट डजंट गो डाउन वेल। पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अभी आपको फोकस, एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल रहा है, सारी आपकी रिपोर्ट्स आ रही है। वो तो कहते हैं जी स्पेशल रैपिटोर जो है वो यूएन सेक्रेटरी जनरल है, किसी खातिर में नहीं है। जबकि मुशर्रफ जैदी ने बोला साहब ने ना उन्हें सिकंदर सुल्तान राजा काजी और राणा सनाउल्लाह साहब, अता तारक साहब उनको समझ रहे होंगे सिकंदर साहब सुल्तान राजा साहब। मुशर्रफ जैदी ने तो बोला वो बड़ी वेटेज देते हैं स्पेशल रैपिटोर को, लेकिन मुशर्रफ जैदी को क्या, उसको उसकी अपनी वेटेज नहीं है। राणा सनाउल्लाह उसको खुद नहीं जाता है कौन ये कहां से उठ के आ गया चाह करने के लिए, घर से भेजती है। मैं सच बता रहा हूं। एक और जो जाते जाते मैं चाहूंगी, वो नेक्सस वाला चीज जो है वो भी बैकफायर कर गया ना। मतलब इमरान, फैज, बाजवा, वो जो नेक्सस की बात की जाते थे, बाजवा क्लीन चिट मिल चुकी है, फैज और इमरान का भी अब जिक्र नहीं है। कल अंसार अब्बासी साहब बता रहे थे, तो क्योंकि बाजवा साहब की तरफ जाना नहीं है इसलिए ओ तेरी चिड़ियां उड़ गई। तो मेरे ख्याल में तोतों के साथ ही इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।